عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ وکیل خواجہ حارث کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر عدالت نے کہا استثناء کی درخواست کی ضرورت نہیں، مقصد یہ تھا عمران خان یا وکیل پیش ہوں۔ خواجہ حارث نے کہا ابھی تو کیس قابل سماعت ہونے پر بھی بات ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا، اگر ملزم سمجھتا ہے کہ کیس نہیں بنتا تو وہ کیس کا سامنا کرے۔ سپریم کورٹ نے کرپٹ پریکٹسز کا فیصلہ 3 ماہ میں کرنے کا فیصلہ دیا۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ گورنر کی فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دینے کی صدا درخواست سے موقف اپنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کا فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ سوال کروڑوں کے جواب پکوڑوں کے، مریم نواز کے پرانے انٹرویو کے نئے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل۔ والد نے پابندی کے باوجود توشہ خانہ سے مرسڈیز کیسے لی؟ اینکر کے سوال پر بیٹی کا لا علمی کا اظہار۔ ریکارڈنگ روکیں، پہلے سوال بتائیں۔ مریم نواز ہر سوال پر ہکا بکا، سارے آؤٹ آف کورٹ سوالوں پر مریم نواز لاجواب۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر اپنے ہی اثاثوں میں ظاہر کیے گئے تحائف سے بھی بے خبر، اثاثوں میں ظاہر BMW سے بھی مریم نواز انجان۔ وزیر اطلاعات صاحبہ بھی دوران انٹرویو اینکر کو ٹوکتی رہی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف تھانہ رمنہ میں درج بغاوت کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعتراضات کے ساتھ سماعت۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو کل کیس مقررہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ مریم نواز نے سعودی ایئر لائن کی پرواز سے جدہ کے لیے اڑان بھری۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، بیٹا جنید صفدر، بیٹیاں مہرالنساء اور ماہنور صفدر بھی مریم نواز کے ہمراہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچیں گے۔ مریم نواز نواز شریف سعودی عرب میں شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم سعودی شاہی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے جائیں۔ اور یہ الیکشن کا انعقاد ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے الیکشن فنڈز فراہمی کے لیے ڈیڈ لائن ختم۔ حکومت نے الیکشن اخراجات کے فنڈز نہ دیے۔ حکومت کو 21 ارب روپے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو دینے تھے۔ الیکشن کمیشن رپورٹ آج سپریم کورٹ کو پیش کرے گا۔ ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کرانے کی قرارداد سینٹ میں کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا شدید ہنگامہ، شور شرابہ، چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا فوری انتخابات قومی مفاد میں نہیں، تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے قرارداد کی کاپی پھاڑ دی، کہا اس قرارداد کی کوئی اوقات نہیں۔ سیکرٹری خزانہ یعقوب حامد شیخ امریکہ پہنچ گئے۔ عالمی بینک اور IMF کی اسپرنگ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اسپرنگ میٹنگ 16 اپریل کو ختم ہوگی۔ سیکرٹری خزانہ کا دورہ امریکہ بھی 16 اپریل کو مکمل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سیکرٹری خزانہ کو پنجاب کے انتخابات کے لیے 10 اپریل تک 21 ارب جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. سیکرٹری خزانہ یعقوب پارلیمنٹ کے ہنگامہ خیز مشترکہ اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل منظور۔ ایوان میں تحریک انصاف کی ارکان کے احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، عدلیہ پر حملہ نامنظور کے نعرے۔ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 وزیر قانون نے پیش کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے صدر کے اعتراض کا خط بھی پڑھ کر سنایا۔
कहा दोनों ऐवान से बिल मंजूर होने के बाद सदर ने बिल वापस भेज दिया। सदर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं। सदर एक जमात के कारकुन की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबराह नहीं बनते। नई कानून साजी से अदालती इख्तियारात में इजाफा किया, आमिराना सूरत हाल इख्तियार कर जाने वाली कवानीन का खात्मा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की इस्लाहात बिल में तरमीम मुस्तरद। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा मखसूस लोगों के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डायलॉग विद द ऑपोजिशन, विद एनीबॉडी ही वांट्स टू, बट दे हैव टू कम टू हिम। आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईनी कन्वेंशन से खिताब में कहा पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास जाना होगा, अथॉरिटी वही है, मुज़ाकरात के लिए शराइत न रखी जाएं। कुछ लोग दोस्तों को दुश्मन बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हमने कह दिया। पता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आज भी लड़ने के लिए फी कारकुन को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुज़ाकरात शराइत पर नहीं, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। हमारी खवातीन को जेलों में डाला गया, रात को जेल खुलती है तब सुमोटो क्यों नहीं हुआ। हमारा तो मामला सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस पर बात कर लें हमसे। वो खान साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन के अलावा क्या मामला है जिसके ऊपर आपने बातचीत करनी। इलेक्शन से मुतालिक जो भी बात करनी है कर लें, इलेक्शन के अलावा कोई मामला नहीं जिस पर बात की जाए। ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं और इलेक्शन चाहते भी नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन में वैसे ही हुकूमत चली जाएगी, 2 माह पहले चले जाएंगे तो क्या गलत है। समझ ही नहीं आया कि आसिफ अली जरदारी कहना क्या चाहते हैं। से मैंने आने से पहले पूछा था यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं आइन की बातें होंगी। सिर्फ 2 सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें, तो आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असेंबली हॉल में दस्तूर कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की खुसूसी शिरकत, आसिफ अली जरदारी के साथ बिठाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब में कहा कि ये जो बातें हुई उनसे इत्तफाक नहीं करता। मैं और मेरा इदारा आइन के मुहाफिज हैं। मुझे बताया गया था कि यहाँ सिर्फ आइन की बातें होंगी, जो सियासी बातें की गई हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तनकीद हुई और मैंने सुनी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे मुत्तफिक हूँ। यहाँ मौजूद लोगों के केसेस कल मेरी अदालत में आ सकते हैं। कल को शायद आप ये कहें कि आपको बुलाया था फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मैं चीज़ों को सिर्फ कानूनी तरीके से देखता हूँ। जस्टिस फाइज ईसा साहब को दावत देकर झांसा दिया गया, बुलाया गया आइन को सेलिब्रेट करने के लिए, और वहां सियासी तकरीरों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को बिठाकर एम्बैरस किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दावत देकर झांसा दिया गया। मोहतरम जज एस पार्लियामेंट गए जहां चीफ जस्टिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के बिलावल भुट्टो पर वार, बोले कि बिलावल कहते हैं साजिश अब भी जारी है। बिलावल ये तोता मीना की बातें न सुनाएं, बताएं कौन कर रहा है साजिश, नाम क्यों नहीं लेते। मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ आइन से बगावत की राह पर चल पड़े हैं। शहबाज शरीफ को लंदन से हिदायत मिल रही हैं। नवाज शरीफ की अदलिया को नीचा दिखाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती। इनकार करने की सूरत में तौहीन अदालत लगेगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का मुसव्वदा तैयार। ज़राए का कहना है कि तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख समेत इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन कमीशन तहरीरी वजूहात के साथ नई तारीख और
प्रोग्राम दे सकेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का मैंडेट किसी के मातहत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तय करना होता है कि हालात इलेक्शन कराने के हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तरामीम के पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा था। In the view of the above, this House resolves that the elections to the National and Provincial Assemblies take place at the same time in the presence of the caretaker governments all over the country by the Election Commission of Pakistan. मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराए जाएं, सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। पंजाब में पहले इलेक्शन कराने के फैसले की भी मुखालफत, करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन ने पेश की। सिंध असम्बली में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट थाना रमना में बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। 6 अप्रैल को दर्ज होने वाली FIR खारिज करने की सदा मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान के खिलाफ सियासी मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मकसद इमरान खान की साख को नुकसान पहुँचाना, ब्लैकमेल करना है।